Ladies and gentlemen, escorting the President of the United States and the Vice President of the United States, ranking member of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, the Honorable Deb Fischer, House Democratic Leader, the Honorable Hakeem Jeffries, and Senate Majority Secretary, the Honorable Robert Duncan. Ladies and gentlemen, the President of the United States, the Honorable Joseph R. Biden Jr., and Vice President of the United States, the Honorable Kamala Devi Harris. Ladies and gentlemen, escorting the Vice President-elect, the Executive Director for the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Mr. Michael Wagner, Senate Deputy Sergeant-at-Arms and Doorkeeper, Jason Bell, and House Deputy Sergeant-at-Arms, Mr. Sean Keating. Ladies and gentlemen, the Vice President-elect of the United States, the Honorable J.D. Vance. Ladies and gentlemen, escorting the President-elect, the Staff Director for the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Elizabeth Farah, House Sergeant-at-Arms, the Honorable William P. McFarland, Senate Sergeant-at-Arms and Doorkeeper, the Honorable Jennifer A. Hemingway, Senate Majority Leader, the Honorable John Thune, and the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, House Democratic Leader, the Honorable Hakeem Jeffries, House Majority Leader, the Honorable Steve Scalise, Speaker of the House of Representatives, the Honorable Mike Johnson, Senate Democratic Leader, the Honorable Charles E. Schumer, Ranking Member of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, the Honorable Deb Fischer, and Chairwoman of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, the Honorable Amy Klobuchar.
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Ladies and gentlemen, please be seated. 선생님, 대통령님, 지난 4년 동안 어떤 때는 정말 어두웠다고 생각하셨을 거예요. 하지만 하나님께서 하신 일을 보세요. 우리를 찬양하고 그에게 영광을 돌립니다. 기도합시다. 우리 아버지이시며 하나님이신 주님, 주께서 말씀하셨습니다. 여호와가 하나님인 민족은 복이 있나이다. 다니엘 선지자가 기도할 때처럼 하나님의 이름이 영원히 찬양받기를 원합니다. 지혜와 능력은 그에게 속하나이다. 그는 때와 계절을 바꾸십니다. 그는 왕들을 제거하십니다. 그는 왕들을 세우십니다. 그는 지혜 있는 자에게 지혜를 주시고 이해하는 자에게 지식을 주십니다. 오늘 우리 아버지 대통령으로서 도널드 J. 트럼프가 취임 선서를 합니다. 다시 한번 우리는 감사하다고 말하러 왔습니다. 오 주님, 우리 하나님, 아버지 도널드 트럼프의 적들이 그가 끝났다고 생각했을 때 오직 당신만이 그의 생명을 구하시고 당신의 강력한 손으로 그를 힘과 권세로 일으켜 세우셨습니다. 우리는 트럼프 대통령을 위해 기도합니다. 그를 지켜주시고 보호하시며 인도해 주시기를 바랍니다. 그에게 높은 보좌에서 당신의 지혜를 주시옵소서. 우리가 그를 축복해 주시고 우리나라가 그를 통해 축복받기를 요청합니다. 우리는 또한 멜라니아가 퍼스트 레이디로서 축복받고 보호받기를 요청합니다. 우리는 그녀가 이 나라뿐만 아니라 전 세계에 보여주는 아름다움과 따뜻함 그리고 우아함에 감사드립니다. 부통령 당선자 JT께 감사드립니다. 펜스 그리고 그의 아내 우샤와 그들의 어린 가족, 그가 트럼프 대통령에게 힘이 되어 그 곁에 서서 그의 팔을 들어주기를 바랍니다. 아론이 전투 중 모세의 팔을 들어 올렸던 것처럼 선지자 사무엘은 사람들에게 상기시켰습니다. 당신들이 그들을 이집트 땅에서 끌어올린 것입니다. 그가 말했습니다. 이제 가만히 서서 주님 앞에서 당신과 논의하겠습니다. 그래서 아버지, 우리는 이 순간 가만히 서 있습니다. 이 나라를 위해 당신이 하신 위대한 일들을 기억하기 위해서입니다. 우리가 누리는 보호와 풍요 그리고 자유에 감사드립니다. 우리는 기억합니다. 당신에게 우리의 시선을 고정하게 하소서. 그리고 우리의 마음이 당신의 목소리에 기울어지기를 바랍니다.
우리는 미국이 당신을 등지면 다시는 위대해질 수 없다는 것을 압니다. 우리는 당신의 도움을 요청하고 기도합니다. 모든 것을 만왕의 왕이신 주님, 당신의 아들, 나의 구세주이자 우리의 구속자이신 예수 그리스도의 이름으로 드립니다. 아멘. 신사숙녀 여러분, 부통령 취임 선서를 집행하기 위해 카바노 대법관을 환영해 주시기 바랍니다. 오른손을 들어주시고 저를 따라 말씀해 주시기 바랍니다. 나는 제임스 데이비드 벼운스입니다. 나는 엄숙히 맹세합니다. 나는 미국 헌법을 지지하고 방어할 것을 엄숙히 맹세합니다. 나는 모든 적, 외국의 적과 국내의 적에 대해 미국 헌법을 지지하고 방어할 것을 맹세합니다. 모든 적, 외국의 적과 국내의 적에 대해 나는 진실한 믿음을 지킬 것이며 나는 진실한 믿음을 지킬 것입니다. 그리고 그에 대한 충성을 다하겠습니다. 나는 이 의무를 자발적으로 수행할 것을 맹세합니다. 어떠한 마음의 유보 없이 혹은 회피의 목적을 위해 그리고 나는 이 의무를 잘 수행할 것을 맹세합니다. 직무의 의무입니다. 내가 이제 들어가려는 곳입니다. 내가 들어가려는 하나님이 도와주십시오. 축하합니다, 미스터 부통령. 신사숙녀 여러분, 대통령 취임 선서를 집행할 로버츠 대법원장을 환영해 주시기 바랍니다. 오른손을 들어주시고 저를 따라 반복해 주세요. 나는 도널드 존 트럼프입니다. 나는 정말로 엄숙히 맹세합니다. 나는 충실히 수행할 것입니다. 미국 대통령직에 대해 더 자세히 말하자면 미국 대통령직 그리고 내 능력이 닿는 한 최선을 다해 보존하고 보호하며 방어할 것입니다. 미국 헌법을 보존하고 보호하며 방어할 것입니다. 하나님이 도와주십시오. 축하합니다.
미국의 45대 및 47대 대통령인 도널드 J. 트럼프를 소개하게 되어 정말 매우 큰 진심으로 영광입니다. Donald J. Trump. Thank you very much, everybody. 정말 감사합니다. 부통령 반스, 하원의장 존슨, 상원의원 튠, 대법원장 로버츠, 대법원 판사들, 미국 대법원, 클린턴 대통령, 부시 대통령, 오바마 대통령, 바이든 대통령, 부통령 해리스, 그리고 나의 동포 여러분, 미국의 황금기는 지금 시작됩니다. 오늘부터 우리나라는 번영하고 전 세계에서 다시 존경받게 될 것입니다. 우리는 모든 나라의 부러움이 될 것이며 더 이상 우리를 이용당하도록 두지 않을 것입니다. 트럼프 행정부에 매일매일 저는 아주 간단하게 미국을 최우선으로 하겠습니다. 우리의 주권이 회복될 것입니다. 우리의 안전이 회복될 것입니다. 정의의 저울이 다시 균형을 맞출 것입니다. 정무부와 우리 정부의 악랄하고 폭력적이며 불공정한 무기화는 끝날 것입니다. 그리고 우리의 최우선 과제는 자부심이 넘치고 번영하며 자유로운 국가를 만드는 것입니다. 미국은 곧 이전보다 더 위대하고 더 강력하며 훨씬 더 특별해질 것입니다. 저는 대통령직에 돌아오면서 국가의 성공이라는 짜릿한 새로운 시대의 시작에 대해 자신감과 낙관을 가지고 있습니다. 변화의 물결이 나라를 휩쓸고 있습니다. 햇빛이 온 세상에 쏟아지고 있습니다. 그리고 미국은 그 어느 때보다도 이 기회를 잡을 수 있는 기회를 갖고 있습니다. 하지만 먼저 우리가 직면한 도전에 대해 솔직해야 합니다. 그들이 많긴 하지만 그들은 지금 미국에서 목격되고 있는 이 위대한 모멘텀에 의해 전멸할 것입니다. 오늘 우리가 모인 이 자리에서 우리 정부는 신뢰의 위기에 직면해 있습니다. 오랫동안 급진적이고 부패한 기득권이 우리 시민들로부터 권력과 부를 착취해 왔고 우리 사회의 기둥들은 부서져 있고 보기에 불완전한 상태입니다. 바탄, 우리는 이제 국내에서 간단한 위기도 관리하지 못하는 정부를 가지고 있습니다. 동시에 해외에서는 계속해서 재앙적인 사건들의 목록에 발을 헛디디고 있습니다. 우리의 훌륭한 법을 준수하는 미국 시민들을 보호하지 못하면서 위험한 범죄자들에게는 피난처와 보호를 제공합니다. 전 세계에서 불법적으로 우리나라에 들어온 많은 사람들이 교도소와 정신병원에서 나왔습니다. 우리는 외국 국경 방어에 무제한 자금을 지원하는 정부를 가지고 있지만 미국 국경을 방어하는 것은 거부하고 있습니다. 아니면 더 중요하게는 그 자체의 국민들입니다. 우리나라는 이제 더 이상 비상 상황에서 기본적인 서비스를 제공할 수 없습니다. 최근에 보여준 바와 같이 노스캐롤라이나의 훌륭한 사람들은 너무나도 나쁘게 대우받았습니다. 그리고 몇 달 전 발생한 허리케인으로 여전히 고통받고 있는 다른 주들 또는 최근의 로스앤젤레스처럼 우리는 여전히 비극적으로 타오르는 불길을 지켜보고 있습니다. 몇 주 전부터 방어의 상징조차 없이 그들은 집과 지역 사회를 휩쓸고 있으며
우리나라에서 가장 부유하고 강력한 개인들 중 일부에게도 영향을 미치고 있습니다. 그들 중 일부는 지금 이 자리에 앉아 있습니다. 그들은 더 이상 집이 없습니다. 재밌네요. 하지만 우리는 이런 일이 일어나도록 두어서는 안 됩니다. 모두가 그것에 대해 아무것도 할 수 없습니다. 그건 바뀔 것입니다. 우리는 재난 시에 제대로 기능하지 않는 공공건강 시스템을 가지고 있지만 그에 더 많은 돈이 쓰이고 있습니다. 전 세계 어느 나라보다도. 그리고 우리는 우리 아이들에게 자신을 부끄러워하라고 가르치는 교육 시스템을 가지고 있습니다. 많은 경우 우리나라를 미워하게 됩니다. 우리가 그들에게 제공하려고 애쓰는 사랑에도 불구하고 이 모든 것은 오늘부터 바뀔 것이고 아주 빠르게 바뀔 것입니다. 내 최근 선거는 끔찍한 배신을 완전히 뒤집으라는 명령입니다. 그리고 이 모든 많은 배신들이 일어났습니다. 그리고 사람들에게 그들의 신뢰, 부민주주의, 그리고 정말로 그들의 자유를 되돌려 주겠습니다. 이 순간부터 또 미국의 쇠퇴는 끝났습니다. 우리의 자유와 우리나라의 찬란한 운명 더 이상 부정당하지 않을 것이며 우리는 즉시 미국 정부의 청렴성, 능력 그리고 충성을 회복할 것입니다. 지난 8년 동안 나는 우리 250년 역사에서 어떤 대통령보다 더 많은 시험과 도전을 받았습니다. 그리고 그 과정에서 많은 것을 배웠습니다. 250년의 역사입니다. 그리고 그 과정에서 많은 것을 배웠습니다. 우리 공화국을 되찾기 위한 여정은 쉽지 않았다는 것을 말씀드릴 수 있습니다. 우리의 대의를 막으려는 사람들은 내 자유를 빼앗으려 했고 사실 내 생명까지도 빼앗으려 했습니다. 불과 몇 달 전 아름다운 펜실베이니아의 들판에서 암살자의 총알이 내 귀를 스쳤습니다. 하지만 그때도 느꼈고 지금은 더 확신하는 것은 내 생명이 이유가 있어서 구해졌다는 것입니다. 나는 미국을 다시 위대하게 만들기 위해 하나님께 구원받았습니다. 정말 감사합니다. 그것이 바로 매일 우리 미국 애국자들의 행정부 아래에서 이루어지는 이유입니다. 우리는 모든 위기에 존엄성과 힘 그리고 강력함으로 대응할 것입니다. 우리는 모든 인종, 종교, 피부색 그리고 신념을 가진 시민들에게 희망, 번영, 안전 그리고 평화를 되찾기 위해 목적과 속도를 가지고 나아갈 것입니다. 미국 시민들에게 2025년 1월 20일은 해방의 날입니다. 저는 최근의 대통령 선거가 우리나라 역사에서 가장 위대하고 중요한 선거로 기억되기를 바랍니다. 우리의 승리가 보여주듯 온 나라가 우리의 의제 뒤에 빠르게 통합되고 있습니다. 우리 사회의 거의 모든 요소로부터 젊은이와 노인, 남성과 여성, 아프리카계 미국인, 히스패닉계 미국인, 아시아계 미국인, 도시, 교회, 농촌 등에서 극적인 지지 증가가 있었습니다. 그리고 매우 중요하게도 우리는 모든 7개의 경합주에서 강력한 승리를 거두었고 국민 투표에서도 수백만 표 차로 이겼습니다. 사람들, 흑인 및 히스패닉 커뮤니티 여러분, 여러분이 저에게 보여주신 사랑과 신뢰의 엄청난 표현에 대해 감사드립니다. 여러분의 투표로 말이죠. 우리는 기록을 세웠고 나는 그것을 잊지 않을 것입니다. 캠페인에서 여러분의 목소리를 들었고 앞으로 몇 년 동안 여러분과 함께 일하기를 기대합니다. 오늘은 마틴 루터 킹 데이입니다. 그의 명예를 기리기 위해
우리는 함께 그의 꿈을 이루기 위해 노력할 것입니다. 현실이 될 것입니다. 우리는 그의 꿈을 실현할 것입니다. 감사합니다. 당신에게 감사합니다. 국가의 단결이 이제 돌아오고 있습니다. 미국의 자신감과 자부심이 그 어느 때보다도 치솟고 있습니다. 우리가 하는 모든 일에서 제 행정부는 탁월함에 대한 강한 추구와 끊임없는 성공의 영감을 받을 것입니다. 우리는 우리나라를 잊지 않을 것입니다. 우리는 우리의 헌법을 잊지 않을 것이고 우리의 하나님도 잊지 않을 것입니다. 그건 할 수 없어. 오늘 저는 일련의 역사적인 행정명령에 서명할 것입니다. 이러한 조치를 통해 우리는 미국의 완전한 복원과 상식의 혁명을 시작할 것입니다. 모든 것은 상식에 관한 것입니다. 첫째, 저는 우리 남부 국경에서 국가 비상사태를 선언할 것입니다. 모든 불법 입국은 즉시 중단될 것입니다. 그리고 우리는 수백만 명의 범죄 외국인을 그들이 온 곳으로 되돌리는 과정을 시작할 것입니다. 저는 멕시코에 남아있기 정책을 재도입할 것입니다. 저는 잡고 방출하기 관행을 끝낼 것입니다. 그리고 저는 우리나라에 대한 재앙적인 침략을 저지하기 위해 남부 국경에 군대를 파견할 것입니다. 오늘 제가 서명한 명령에 따라 우리는 카르텔을 외국 테러 조직으로 지정할 것입니다. 이는 중요한 조치입니다. (1998년) 외국 적법인법을 발동함으로써 저는 우리 정부의 연방 및 주법 집행의 모든 막대한 권력을 사용하여 미국의 파괴적인 범죄를 가져오는 모든 외국 갱단과 범죄 네트워크의 존재를 제거하라고 지시할 것입니다. 토양, 우리 도시와 내륙 도시를 포함해서요. 최고 사령관으로서 저는 우리나라를 위협과 침략으로부터 방어하는 것보다 더 높은 책임이 없습니다. 그리고 그것이 바로 제가 하려는 일입니다. 우리는 그 누구도 이전에 본 적 없는 수준에서 일을 수행할 것입니다. 다음으로 저는 제 내각의 모든 구성원에게 그들이 가진 막대한 권력을 동원하여 기록적인 인플레이션을 극복하고 비용과 가격을 신속하게 낮추도록 지시할 것입니다. 인플레이션 위기는 대규모 과소비와 치솟는 에너지 가격으로 인해 발생했습니다. 그래서 오늘 저는 국가 에너지 비상사태도 선언할 것입니다. 우리는 시추할 것입니다. 아기 시추하자. 미국은 다시 제조업 국가가 될 것이며 우리는 다른 어떤 제조업 국가도 가질 수 없는 것을 가지고 있습니다. 지구상의 어떤 나라보다도 가장 많은 석유와 가스를 보유하고 있으며 우리는 그것을 사용할 것입니다.
우리는 가격을 낮추고 우리의 전략적 비축량을 다시 가득 채울 것입니다. 꼭대기까지요. 그리고 미국 에너지를 전 세계로 수출할 것입니다. 우리는 다시 부유한 나라가 될 것이며 그것을 도와줄 것은 바로 우리 발 아래에 있는 액체 금입니다. 오늘 제 행동으로 우리는 그린 뉴딜을 끝내고 전기차 의무화를 철회할 것입니다. 우리 자동차 산업을 구하고 위대한 미국 자동차 노동자들에게 한 저의 신성한 약속을 지키겠습니다. 다시 말해 당신이 원하는 차를 구매할 수 있게 될 것입니다. 우리는 불과 몇 년 전에는 상상도 할 수 없었던 속도로 다시 미국에서 자동차를 만들 것입니다. 그리고 우리나라의 자동차 노동자들에게 영감을 주는 신뢰의 투표에 감사드립니다. 그들의 투표로 우리는 엄청난 성과를 거두었습니다. 저는 즉시 개편을 시작하겠습니다. 미국 노동자와 가족을 보호하기 위한 우리의 무역 시스템에 대해 우리 시민들을 부유하게 하기 위해 다른 나라를 부유하게 만드는 대신 우리는 외국에 관세와 세금을 부과하여 우리 시민들을 부유하게 만들 것입니다. 이 목적을 위해 우리는 외부 수익 서비스를 설립하고 있습니다. 외부 수익 서비스. 모든 관세, 세금, 그리고 수익을 징수하기 위해 그리고 수익은 우리 재무부에 막대한 금액이 유입될 것입니다. 외국 출처에서 오는 미국의 꿈이 곧 다시 돌아와서 그 어느 때보다도 번창할 것입니다. 우리 연방정부의 역량과 효율성을 회복하기 위해서입니다. 내 행정부는 새로운 정부 효율성 부서를 설립할 것입니다. 수년간의 불법적이고 위헌적인 연방정부의 자유표현 제한 노력 끝에 저는 즉시 모든 정부 검열을 중단하고 미국의 자유로운 발언을 되돌리기 위한 행정명령에 서명할 것입니다. 다시는 국가의 막대한 권력이 정치적 반대자를 박해하는 데 무기화되지 않을 것입니다. 제가 잘 아는 것 중 하나입니다. 우리는 그런 일이 일어나도록 두지 않을 것입니다. 다시는 그런 일이 일어나지 않을 것입니다. 내 리더십 아래 우리는 헌법에 따른 공정하고 평등하며 공정한 정의를 회복할 것입니다. 그리고 우리는 우리 도시들의 법과 질서를 되찾을 것입니다. 이번 주에 저는 공공 및 사적 생활의 모든 측면에 인종과 성별을 사회적으로 조작하려는 정부 정책을 끝낼 것입니다. 우리는 색깔에 구애받지 않고 실력에 기반한 사회를 만들어 나갈 것입니다. 오늘부로 앞으로 미국 정부의 공식 정책은 남성과 여성 단 두 가지 성별만 존재한다는 것입니다. 이번 주에 저는 코로나 백신 의무화에 반대하여 부당하게 군에서 퇴출된 모든 군인들을 복직시킬 것입니다. 심한 허리 통증이 있습니다. 그리고 저는 우리의 전사들이 복무 중에 급진적인 정치 이론과 사회 실험에 노출되지 않도록 하는 명령에 서명할 것입니다.
즉시 끝날 것입니다. 우리 군대는 오직 하나의 임무, 미국의 적을 물리치는 데 집중할 수 있도록 해방될 것입니다. (2017년처럼) 우리는 다시 한번 세계가 지금까지 본 가장 강력한 군대를 구축할 것입니다. 우리는 승리한 전투뿐만 아니라 끝낸 전쟁, 그리고 아마도 가장 중요한 것은 결코 시작하지 않은 전쟁으로 우리의 성공을 측정할 것입니다. 내가 가장 자랑스러워할 유산은 평화의 중재자이자 통합자로서의 역할이 될 것입니다. 그게 제가 되고 싶은 것입니다. 평화의 중재자이자 통합자. 어제 제가 취임하기 하루 전 중동의 인질들이 가족의 품으로 돌아온다는 소식을 전하게 되어 기쁩니다. 감사합니다. 미국은 지구상에서 가장 위대하고 가장 강력하며 가장 존경받는 국가로서의 정당한 위치를 되찾을 것이며 전 세계의 경외와 존경을 불러일으킬 것입니다. 조금 후 우리는 멕시코만의 이름을 미국만으로 바꿀 것입니다. 그리고 우리는 위대한 대통령의 이름을 복원할 것입니다. 위대한 대통령의 이름입니다. 윌리엄 맥킨리에서 맥킨리 산으로, 그곳에 있어야 하고 그곳에 속하는 곳입니다. 맥킨리 대통령은 관세와 인재를 통해 우리나라를 매우 부유하게 만들었습니다. 그는 타고난 사업가였고 테디 루즈벨트가 파나마 운하를 포함해 그가 한 많은 위대한 일들을 위해 돈을 지원했습니다. 미국이 후에 파나마라는 나라에 어리석게도 주어진 것입니다. 미국은 이 점을 생각해 보세요. 파나마 운하 건설에 이전에 어떤 프로젝트에서도 쓴 적이 없는 돈을 썼고 38천 명의 생명을 잃었습니다. 우리는 결코 이루어져서는 안 되었던 이 어리석은 선물로 인해 매우 나쁘게 대우받았습니다. 그리고 파나마의 약속은 우리에게서 깨졌습니다. 우리 거래의 목적입니다. 그리고 우리의 조약 정신은 완전히 위반되었습니다. 미국 선박들이 심각하게 과다 청구되고 있습니다. 그리고 어떤 방식으로도 공정하게 대우받지 않았습니다. 그리고 그에는 미국 해군도 포함됩니다. 그리고 무엇보다도 중국이 파나마 운하를 운영하고 있습니다. 그리고 우리는 그것을 중국에 주지 않았습니다. 우리는 그것을 파나마에 주었고 이제 우리는 그것을 되찾고 있습니다. 무엇보다도 오늘 미국인들에게 전하고 싶은 메시지는 우리가 다시 한번 용기와 활력 그리고 역사상 가장 위대한 문명의 생명력으로 행동할 때가 되었다는 것입니다. 그러므로 우리가 우리나라를 해방시키면서 우리는 그것을 새로운 승리와 성공의 정점으로 이끌 것입니다. 우리는 단념하지 않을 것입니다. 함께 우리는 만성 질병 전염병을 끝내고 우리 아이들을 안전하고 건강하며 질병이 없는 상태로 지킬 것입니다. 미국은 다시 한번 성장하는 국가로 자신을 여길 것입니다. 우리의 부를 증가시키고 영토를 확장하며 도시를 건설하고 우리의 기대를 높이며 새로운 아름다운 지평선으로 우리의 깃발을 나르는 그런 나라입니다.
그리고 우리는 우리의 명백한 운명을 별들 속으로 추구할 것이며 미국 우주 비행사들을 발사할 것입니다. 화성의 별과 줄문의 깃발을 꽂기 위해서입니다. 지금 우리 국가는 그 어느 때보다 야망이 넘칩니다. 미국인들은 탐험가, 건설자, 혁신가, 기업가, 개척자입니다. 우리나라처럼 특별한 나라는 없습니다. 미국인들은 탐험가이자 건설자, 혁신가, 기업가, 개척자입니다. 개척자의 정신이 우리의 마음에 새겨져 있습니다. 다음, 위대한 모험의 부름이 우리의 영혼 깊은 곳에서 그 부름이 울려 퍼집니다. 우리의 미국 조상들은 광활한 대륙의 가장자리에 있는 작은 식민지 집단을 지구상에서 가장 특별한 시민들로 이루어진 강력한 공화국으로 발전시켰습니다. 그 누구도 가까이 오지 못합니다. 미국인들은 거친 황무지의 험난한 땅을 수천 마일을 뚫고 나아갑니다. 그들은 사막을 가로지르고 산을 넘으며 헤아릴 수 없는 위험을 감수하고 황야의 서부를 정복하며 노예제를 종식시키고 수백만 명을 폭정에서 구했습니다. 수십억 명을 가난에서 구출하고 전기를 이용하며 원자를 분열시켰습니다. 인류를 하늘로 쏘아 올리고 인간의 지식의 우주를 인간의 손바닥에 담았습니다. 함께 일한다면 우리가 할 수 없는 일은 없고 이룰 수 없는 꿈도 없습니다. 많은 사람들은 내가 이렇게 역사적인 정치적 복귀를 이루는 것이 불가능하다고 생각했습니다. 하지만 오늘 보시다시피 저는 여기 있습니다. 미국 국민이 말씀하셨습니다. 저는 지금 여러분 앞에 서 있습니다. 여러분이 어떤 일이 불가능하다고 믿어서는 안 된다는 증거로서요. 미국에서 불가능한 것은 우리가 가장 잘하는 일입니다. 뉴욕에서 로스앤젤레스까지, 필라델피아에서 피닉스까지, 시카고에서 마이애미까지, 휴스턴에서 바로 여기 워싱턴 DC까지 우리나라는 우리의 권리를 위해 모든 것을 바친 애국자들의 세대에 의해 만들어지고 세워졌습니다. 그리고 우리의 자유를 위해 그들은 농부이자 군인, 카우보이와 공장 노동자, 철강 노동자와 석탄 광부, 경찰관과 개척자들이었습니다. 누가 계속 나아가고 앞으로 나아가며 어떤 장애물도 그들의 정신이나 자존심을 꺾지 못하게 했습니다. 그들은 함께 철도를 놓고 마천루를 세우고 위대한 고속도로를 건설하며 두 번의 세계대전을 이기고 파시즘과 공산주의를 물리쳤습니다. 그리고 그들이 직면하는 모든 도전을 극복합니다. 우리가 함께 겪어온 모든 일을 생각하면 우리는 미국 역사상 가장 위대한 4년의 문턱에 서 있습니다. 여러분의 도움으로 우리는 미국의 약속을 되살리고 우리가 사랑하는 나라를 재건할 것입니다. 우리는 그 나라를 정말 많이 사랑합니다. 우리는 하나의 민족, 하나의 가족, 그리고 하나님 아래 하나의 영광스러운 국가입니다. 그래서 자녀를 위해 꿈꾸는 모든 부모님께, 그리고 자신의 미래를 꿈꾸는 모든 아이들, 나는 당신과 함께합니다. 나는 당신을 위해 싸울 것이고 당신을 위해 이길 것입니다. 우리는 이전과는 다르게 승리할 것입니다. 감사합니다. 최근 몇 년 동안 우리나라가 큰 고통을 겪었지만 우리는 그것을 되살리고 다시 위대하게 만들 것입니다. 이전보다 더 위대하게요. 우리는 다른 어떤 나라와도 다른 연민과 용기 그리고 탁월함으로 가득한 나라가 될 것입니다. 우리의 힘은 모든 전쟁을 멈추고
분노와 폭력, 그리고 완전히 예측할 수 없는 세상에 새로운 단합의 정신을 가져올 것입니다. 미국은 다시 존경받고 다시 찬사를 받을 것입니다. 종교와 신념, 선의를 가진 사람들에 의해서도 포함됩니다. 우리는 번영할 것입니다. 우리는 자랑스러울 것입니다. 우리는 강해질 것이고 이전과는 다르게 승리할 것입니다. 우리는 정복당하지 않을 것입니다. 우리는 위축되지 않을 것입니다. 우리는 무너지지 않을 것이고 우리는 실패하지 않을 것입니다. 오늘부터 미국은 자유롭고 주권이 있으며 독립적인 국가가 될 것입니다. 우리는 용감하게 서 있을 것입니다. 우리는 자랑스럽게 살 것입니다. 우리는 대담하게 꿈꿀 것입니다. 그리고 우리를 막을 것은 없습니다. 우리는 미국인이기 때문입니다. 미래는 우리의 것입니다. 그리고 우리의 황금 시대는 이제 막 시작되었습니다. 감사합니다. 하느님이 미국을 축복하시길 감사합니다. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, performing America the Beautiful, please welcome the Armed Forces Chorus and Carrie Underwood. If you know the words, help me out here. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the fruited plain. America, America, God shed His grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 신사숙녀 여러분, 피셔 상원이 이제 축복 기도를 드릴 성직자들을 소개하겠습니다. 이제 아리 버먼 랍비, 로렌조 스웰 목사, 프랭크 먼드 목사님께 축복 기도를 드려주시기를 요청합니다. 기도합시다. 전능하신 하나님, 당신의 예언자 예레미야는 예루살렘의 거리를 걸으며 그리고 그 거주자들에게 바룩 하게베르 에셰 이브타흐 바하셈이라는 히브리어로 축복을 내렸습니다. 하나님을 신뢰하는 자는 복이 있나니 수천 년이 지난 지금 이 위대한 나라는 이 말을 모토로 삼았습니다. 하나님을 신뢰합니다. 역사적인 기회의 순간에 서 있습니다. 미국인들은 의미를 찾고 있습니다. 자비로운 아버지, 이 순간에 맞서 일어설 수 있도록 도와주십시오. 도널드 J 대통령님께 축복을 보냅니다. 트럼프 대통령과 JD 벤스 부통령에게 올바른 것과 선한 것을 선택할 수 있는 힘과 용기를 주시기를 바랍니다. 벤스, 옳고 선한 것을 선택할 수 있는 힘과 용기를 주시기를 바랍니다. 우리의 생명과 자유, 봉사와 희생,
그리고 특히 신앙과 도덕이라는 기초적인 성경적 가치로 우리를 하나로 모아 주십시오. 조지 워싱턴이 미국의 번영을 위한 필수적인 지지라고 부른 것들입니다. 우리의 학교와 대학 캠퍼스를 인도해 주십시오. 그곳은 그런 불안정을 겪고 있습니다. 다음 세대가 진보와 목적을 연결하도록 영감을 주기 위해 지식과 지혜, 진리와 미덕을 연결하도록 인질들의 외침을 들어주십시오. 미국과 이스라엘 모두 그들의 고통을 우리 대통령이 그렇게 깊이 느끼고 있습니다. 우리는 정말 감사드립니다. 어제 집으로 돌아온 새 젊은 여성들을 위해, 그리고 다음 4년이 이스라엘과 중동 전역에 평화를 가져다 주기를 기도합니다. 전능하신 하나님, 모든 미국인에게 평화와 풍요, 건강과 행복, 연민과 기여로 가득한 삶이라는 우리의 공동의 꿈을 실현할 기회를 주십시오. 우리 안에서 일어나게 하소서. 이 순간에 일어설 수 있는 자신감, 우리가 하나님을 신뢰하는 동안 하나님의 신뢰는 우리 미국 국민에게 있습니다. 미국은 위대함을 부여받았고 빛의 등대가 되며 역사를 움직이는 존재가 되어야 합니다. 우리나라가 예레미야의 축복을 이룰 수 있기를 바랍니다. 물이 있는 곳에 심어진 나무처럼 우리는 결코 열매를 맺는 것을 멈추지 않을 것입니다. 인류 모두가 당신의 사랑과 축복을 경험할 수 있기를 바랍니다. 당신의 뜻이 이루어지기를 바랍니다. 그리고 아멘이라고 말합시다. 우리의 47대 대통령을 위해 기도합시다. 하늘에 계신 아버지, 저희는 45대 대통령, 이제 47대 대통령을 주신 것에 대해 정말 감사드립니다. 밀리미터 기적입니다. 그를 부르신 분이 당신이라는 것에 감사드립니다. 이런 때를 위해 미국이 다시 꿈꾸기 시작할 것입니다. 다시 꿈꿀 수 있기를 바랍니다. 우리가 우리의 신념의 진정한 의미를 실현할 수 있기를 기도합니다. 우리가 이러한 진리를 자명한 것으로 여깁니다. 모든 인간이 평등하게 창조되었다는 것입니다. 우리가 우리의 대통령을 사용해 주시기를 기도합니다. 우리가 살게 될 나라는 우리가 피부색으로 판단받지 않는 곳, 하지만 내용에 따라서는 우리의 인격에 의해 하늘에 계신 아버지 예수님의 이름으로 오늘 저희는 당신이 우리의 47대 대통령을 사용해 주실 것에 대해 정말 감사드립니다. 그래서 우리는 새로운 의미로 내 나라여 당신에 대해 노래하리라 라고 부를 것입니다. 자유의 달콤한 땅이여 나는 당신을 노래합니다. 내 조상들이 죽은 땅, 순례자들의 자부심의 땅, 모든 산곡대기에서 자유가 울려 퍼지게 하소서. 그리고 미국은 위대한 국가가 되도록 부름받았습니다. 우리는 당신이 이것을 실현해 주실 것이라고 믿습니다. 자유가 울려 퍼지게 하소서. 뉴햄프셔의 거대한 언덕에서 자유가 울려 퍼지게 하소서. 뉴욕의 웅장한 산들에서 자유가 울려 퍼지게 하소서. 펜실베이니아의 높아지는 알레게니 산맥에서 자유가 울려 퍼지게 하소서. 콜로라도의 눈 덮인 로키 산맥에서 자유가 울려 퍼지게 하소서. 자유가 캘리포니아의 곡선이 아름다운 언덕에서 울려 퍼지게 하소서. 하지만 하나님, 저희는 당신께 요청합니다. 그것만이 아닙니다. 자유가 조지아의 스톤 마운틴에서 울려 퍼지게 하소서. 테네시의 루가웃 마운틴에서 자유가 울려 퍼지게 하소서. 미시시피의 모든 언덕과 모든 작은 언덕에서 자유가 울려 퍼지게 하소서. 모든 주, 모든 도시, 모든 마을과 모든 작은 마을에서, 그리고 우리가 자유가 울려 퍼지게 할 때 우리는 속도를 높일 수 있을 것입니다. 그날 모든 당신의 자녀들, 흑인 남성과 백인 남성, 개신교도와 가톨릭 신자, 유대인과 이방인이 그 오래된 흑인 영가의 의미를 노래할 수 있을 것입니다. 드디어 자유로워졌습니다. 드디어 자유로워졌습니다. 전능하신 하나님, 드디어 우리는 자유로워졌습니다. 주님의 영이 있는 곳에는 자유가 있습니다. 자, 손을 모아 위대한 하나님께 큰 영광을 드립시다. 전능하시고 영원하신 하나님,
우리는 오늘 이곳에 경외심을 가지고 모였습니다. 사랑하는 우리나라를 위한 공동의 희망과 꿈을 나누기 위해서입니다. 도널드 J. 트럼프 대통령의 취임식이라는 이 신성한 순간에 트럼프와 부통령 J.D. 벤스, 우리는 당신께 우리의 마음을 향합니다. 이 역사적인 중요한 순간에 당신의 신성한 도움과 풍성한 축복을 구합니다. 우리는 당신께서 우리 땅에 주신 많은 선물에 대해 깊은 감사의 마음을 가지고 나아갑니다. 우리가 소중히 여기는 자유와 우리 공동체의 힘, 그리고 우리의 정신의 회복력에 감사드립니다. 우리 대통령과 부통령이 새로 임명된 역할을 수용하면서 우리는 겸손히 간청합니다. 당신의 영원한 사랑과 지혜가 그들을 감싸주기를 바랍니다. 앞으로 다가올 도전들을 헤쳐나갈 수 있는 명확한 사고를 주시고 모든 시민을 공정하고 진실하게 섬길 수 있는 연민을 주시기를 바랍니다. 그들의 마음이 그들이 대표하는 사람들에 대한 나눔의 정신과 진정한 이해로 가득 차기를 바랍니다. 그들이 불확실한 시기에 희망의 등대가 되기를 바라며 그리고 사람들의 존엄성을 지키기 위한 예언적인 목소리들, 모든 창조된 생명 중에서 우리는 우리 정부와 전국에서 협력의 정신이 번창하기를 기도합니다. 대화와 진정한 경청이 분열이나 불화보다 우선하는 환경이 조성되기를 바랍니다. 우리 대통령과 부통령이 내리는 각 결정이 정의와 평화의 가치를 반영하길 바랍니다. 우리가 이 새로운 장을 시작하면서 길을 잃거나 낙담한 이들을 위해 당신의 위로를 구합니다. 하나님, 이 전환의 시기에 그들 위해 당신의 빛이 비추기를 바랍니다. 대밝은 내일에 대한 그들의 믿음을 다시 확인하며 우리 모두 서로를 격려하기 위해 노력하길 바랍니다. 친절과 공감으로 우리의 동료 시민들을 지원하며 함께라면 어떤 역경도 극복할 수 있다는 것을 인식합니다. 우리에게 인내할 수 있는 힘과 두려움에 맞설 수 있는 용기, 그리고 불확실성의 구름이 몰려올 때에도 남아있는 빛을 볼 수 있는 명료함을 허락해 주시옵소서. 우리의 새로운 지도자들이 취약한 이들을 위한 챔피언이자 종종 목소리가 침묵되는 이들을 위한 옹호자가 되도록 영감을 주시옵소서. 그들이 모든 사람의 복지를 증진하는 정책을 추구하며 당열과 소속감을 키울 수 있는 다리를 세우기를 바랍니다. 우리가 이 취임식을 지켜보는 가운데 우리는 각자의 선함, 과 변화의 가능성에 대한 믿음을 굳게 지킵니다. 우리는 당신의 인도하심으로 오 하나님, 우리나라가 약속과 번영, 이해로 가득한 미래로 나아갈 수 있기를 믿습니다. 마지막으로 우리는 트럼프 대통령의 사랑하는 부모님께 감사의 마음을 담아 우리의 마음을 들어 올립니다. 메리와 프레드 트럼프가 없었다면 오늘은 결코 지금 시작된 기적이 될 수 없었을 것입니다. 그들이 하늘에서 그들의 아들을 모든 해악으로부터 보호해 주시기를 바랍니다. 그들의 사랑으로 보호해 주시고 그가 우리나라를 다시 위대하게 만들 길을 인도할 수 있는 힘을 주시기를 바랍니다. 이제 트럼프 대통령의 이 말씀을 우리의 마음에 새기고 나아갑시다. 우리가 우리의 신념에 대한 자부심, 확신에 대한 용기, 그리고 하나님에 대한 믿음을 가지고 있는 한 우리는 실패하지 않을 것입니다. 우리는 당당하게 서 있습니다. 우리는 자랑스럽게 서 있습니다. 우리는 미국인이기 때문입니다. 그리고 미국인들은 하나님께만 무릎을 꿇습니다. 아멘. Ladies and gentlemen, please remain standing for our national anthem. Can you say, o'er the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose blood strong
Ladies and gentlemen, please be seated. Ladies and gentlemen, please remain at your seats while the President and official party depart the platform.